کربلا کے پیاسوں اور مظلوموں کی یاد لاہور میں 7 محرم الحرام کے جلوس برآمد ہوئے۔ اندرون شہر کی امام بارگاہوں میں شبیہ سلجنا کی زیارت کرائی گئی۔ گرین ٹاؤن کی امام بارگاہ حیدریہ بلتستانیہ میں مجلس اعضاء علامہ نواب حیدر آبدی نے فضائل اور مصائب اہل بیت بیان کیے۔ روڈا پر محکمہ خزانہ کی کڑی گرفت، 150 ارب کی گرانٹ مسترد۔ روڈا کی مالی کارکردگی پر سنگین اعتراضات، اربوں روپے کا ریلیف روک دیا گیا۔ پرانا قرض واپس نہیں کیا، نیا کیسا ملے گا؟ پہلے دیا گیا 5 ارب کا قرض بھی واپس نہیں، روڈا کو آئینہ دکھا دیا۔ محکمہ خزانہ نے آمدن، اخراجات اور قرض واپسی کا پلان مانگ لیا۔ صرف 20 ارب کا مشروط قرض منظور، 10 ارب رواں سال اور 10 ارب اگلے سال ملیں گے۔ ٹوکن ٹیکس نادہندگان کے لیے بڑا جھٹکا، 8.5 لاکھ گاڑیاں سسٹم میں بلاک، 9 ارب کے نادہندگان کی رجسٹریشن فوری طور پر معطل۔ مالی سال کے آخری 7 دنوں میں آریہ پارک کی جنگ، 8.5 لاکھ گاڑیوں کا ڈیٹا لاگ، سڑک پر نکلتے ہی ضبط کرنے کی تیاریاں۔ بجلی کے بھارے بلوں سے نجات کا فارمولا ہٹ، نیٹ میٹرنگ کے تحت بجلی کی پیداوار میں ریکارڈ اضافہ، سولر سے بجلی کی پیداوار 2000 میگا واٹ سے تجاوز کر گئی۔ گیسکو میں کنیکشنز کی تعداد 1,35,000 سے اوپر چلی گئی۔ 1204 زیر التوا نیٹ میٹرنگ درخواستیں PITC پورٹل پر منتقل۔ قانون سازوں کو قانون سکھانے کا مشن، پنجاب اسمبلی میں اب ہنگامہ آرائی نہیں، پڑھائی ہوگی۔ ارکان اسمبلی کے لیے نیا ریسرچ انسٹیٹیوٹ قائم، ارکان اسمبلی کی کلاسز کے لیے کروڑوں مختص، ہر MP کو داخلہ نہیں ملے گا۔ منصوبے کا کل تخمینہ 1 ارب 37 کروڑ روپے سے تجاوز کر گیا ہے۔ پنجاب اکنامک گروتھ اسٹریٹجی کی تیاری شروع، حکومت پنجاب 5 سالہ معاشی حکمت عملی ترتیب دے گی۔ زراعت صنعت پر خاص توجہ ہوگی، سروسز، موسمیاتی تبدیلی، ہیومن کیپٹل اور گورننس کو بھی اہمیت دی جائے گی۔ پنجاب میں 5% اوسط شرح نمو کا ہدف رکھا گیا ہے۔ پولیس افسران اور اہلکاروں کی موجیں، الاؤنسز قیمت میں 99 ارب 82 کروڑ 48 لاکھ 61 ہزار روپے مختص، فکس ڈیلی الاؤنس قیمت میں 18 ارب 10 کروڑ 18 لاکھ 30 ہزار مختص، ایلیٹ فورس الاؤنس 7 کروڑ 47 لاکھ 26 ہزار روپے ہوں گے۔ ہاؤس رینٹ قیمت میں 5 ارب 22 کروڑ ملیں گے۔ اسکولوں کے لیے جاری فنڈز میں کروڑوں کے گھپلے، DDOs سے مالی اختیارات واپس لے لیے گئے۔ مالی اختیارات 15,000 اسکولوں کو سونپ دیے گئے۔ اساتذہ کی تنخواہیں اور دیگر بجٹ اب اسکولوں کے اکاؤنٹ میں منتقل ہوگا۔ فنڈز کے لیے اسکول سربراہان کو دفاتر کے چکر نہیں لگانا پڑیں گے۔ ڈیفنس روڈ وابڈا کالونی کا واٹر فلٹریشن بند، شدید گرمی میں شہری صاف پینے کے پانی سے محروم۔ آلودہ پانی کے استعمال سے بیماریوں کا خطرہ بڑھ گیا۔ متعدد شکایات کے باوجود فلٹریشن پلانٹ فعال نہ ہو سکا، شہریوں کا پلانٹ کی فوری بحالی کا مطالبہ۔ تاج کمپنی چوک سگیاں روڈ عرصہ دراز سے زبوں حالی کا شکار، تباہ سڑک کے باعث ٹریفک روانی متاثر، راہگیروں کو مشکلات، شہریوں کا انتظامیہ سے نوٹس لے کر سڑک کی ازسر نو تعمیر و مرمت کا مطالبہ۔ CCD کا مبینہ مقابلہ، 2 ڈاکو ہلاک، 3 فرار۔ ڈاکو شہری سے لوٹ مار کر رہے تھے، CCD ٹیم کو دیکھتے ہی ڈاکو نے فائرنگ کر دی۔ جوابی فائرنگ سے 2 ڈاکو ہلاک، 3 فرار ہو گئے۔ ہلاک ڈاکو ریکارڈ یافتہ متعدد تھانوں کو مطلوب تھے۔ موچی گیٹ میں 11 کروڑ کے فراڈ کا ملزم گرفتار، ملزم نجی بینک میں بطور مینیجر تعینات تھا۔ شہری فہد الیاس سے 4 کروڑ 50 لاکھ روپے منگوائے، 6 کروڑ 85 لاکھ کا چیک لیا۔ پولیس نے ملزم گرفتار کر کے رقم اور چیک برآمد کر لیے۔ DIG انویسٹیگیشن نے مالی مسروقہ مدعی کے حوالے کر دیا۔ 8 سالہ طالبہ سے زیادتی کے ملزم ٹیچر کی درخواست ضمانت خارج، ہائی کورٹ کا اسکولوں کا سیفٹی پروٹوکول ریویو کرنے کا حکم، تعلیمی اداروں میں تمام اساتذہ کی اسکریننگ کا حکم، بچوں اور والدین کے لیے خفیہ اور آسان شکایات کا نظام بنانے کی ہدایت۔ تفتیشی تھانے میں ملزم کے حق میں لکھتا ہے، عدالت آ کر مدعی کے حق میں بولنا شروع کر دیتا ہے، جو کام کرتے ہیں اس پر تو رک جائے۔ جسٹس طارق ندیم کے ریمارکس، عدالت کا CCPO کی رپورٹ پر اطمینان کا اظہار، عدالت نے درخواست واپس لینے پر خارج کر دی۔
बिजली बिलों में कैपेसिटी चार्जेस की वसूली जस्टिस खालिद इसाक ने समाअत से माजरत कर ली। केस दूसरे बेंच में मुकर्रर करने की सिफारिश। बेंच ने केस की फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी। नेपरा, पीपीआईबी, सीपीपीए और विफाक के खिलाफ अपील दायर की गई। बागबानपुरा में शहरी को कत्ल करने का केस एडिशनल सेशन जज शहजादी नजफ ने रुमान को सजाए मौत 5 लाख जुर्माने की सजा सुना दी गई। मुलजिम के खिलाफ प्रोसिक्यूटर इरम रियाज ने 17 गवाह कलमबंद करवाई। बागबानपुरा पुलिस ने 2023 में मुकदमा दर्ज करके चालान पेश किया था। $15 मिलियन कर्ज लेने का 16 साल पुराना केस। बैंक जराइम कोर्ट ने निजी बैंक के 3 मुलाजमीन को बरी कर दिया। बैंक मुलजमान पर इल्जाम साबित ना कर सका। 15 मिलियन की रकम जाली प्रॉपर्टी रहन रख कर लेने का इल्जाम भी साबित ना हुआ। मुलजमान के खिलाफ 2011 में मुकदमा दर्ज किया गया था। एलडीए एवेन्यू हनी ट्रैप स्कैंडल 3 खातून समेत 7 मुलजिमान के खिलाफ समाअत। मुलजिमान की बरीयत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। अदालत ने फैसले के लिए कार्रवाई 3 जुलाई तक मुलतवी कर दी। मुद्दई मुकदमा वकार खान अपने बयान से मुनहरिफ हो चुका है। हाईकोर्ट पुलिस रिकॉर्ड सर्टिफिकेट करेक्टर सर्टिफिकेट के फॉर्मेट में तरमीम ना करने पर बरहम। आईजी पंजाब अब्दुल करीम 29 जून को हाईकोर्ट तरफ जस्टिस अबरकुल खान ने मुबशर अब्बास बिना मंसूरुल हक राना केस की समाअत में डीआईजी को भी अदालती फैसले पर अमल ना करने की वजाहत देना होगी। सास और साली के कातिल की सजाए मौत के खिलाफ अपील खारिज। ट्रायल कोर्ट लाहौर का 2 मरतबा सजाए मौत देने का फैसला बरकरार। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी और जस्टिस मोहम्मद तारिक नदीम ने मुलजिम की अपील पर समाअत की। अहमद खान ने रिश्ते के तनाज़ पर अपनी सास और साली को कत्ल कर दिया था। पंजाब हुकूमत ने मुतालिद अफसरों के तबादले कर दिए। अमानुल्लाह एडिशनल सेक्रेटरी महकमा खजाना लग गए। कंवल साबिर महकमा वुमेन डेवलपमेंट, अरीफ अहमद खजाना और मुनीरा फातिमा डिप्टी सेक्रेटरी महकमा एक्साइज मुकर्रर। राना सलीम अहमद मेंबर PND 4 और अहमद अयात असिस्टेंट चीफ तैनात। सुमैना रब्बानी OSD करार। स्पीकर मलिक अहमद खान के ज़ेर सदारत पंजाब असेंबली का इजलास। पाकिस्तान के अमेरिका ईरान अमन मुआहदे पर मुत्तफ़िक़ा करारदाद मंजूर। पंजाब में 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर। सेहत की सहूलियात हैं ना महंगाई पर काबू। अगर बजट सरप्लस है तो आवाम पर खर्च क्यों नहीं करते। अपोजिशन रुकन अवैस अहमद ने हुकूमत पर सवालात की बौछार कर दी। पंजाब असेंबली में अपोजिशन और हुकूमती अरकान में गर्मा गर्मी। बशारत डोगर और मुश्तबा शुजा में सख्त जुमलों का तबादला हुआ। जाली रसीद नहीं असल टैक्स। टैक्स चोरों और टैक्स फ्रॉडियों के गिरद घेरा तंग। मैरिज हॉल्स, फूड चेन्स, कारोबार से फार्म हाउसेस तक का हिसाब होगा। जाली रसीदें देने और सील्स छुपाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास। कहा टैक्स चोरी पर नो टॉलरेंस होगा। कलेक्टर कस्टम्स प्रेसिडेंट सलमान अफजल का लाहौर चैम्बर का दौरा। सदर फ़हीमुर रहमान सहगल, तनवीर अहमद शेख और खुरम लोधी से मुलाकात। चेयरमैन पानियस बिजनेसमैन ग्रुप अली हसाम असगर भी शरीक थे। चेयरपर्सन पंजाब रिंग रोड अथॉरिटी सफीउल्लाह गोंदल के ज़ेर सदारत इजलास। कमांडेंट रिंग रोड पुलिस SSP मियां एजाज रशीद, सर्कल अफसरान की शिरकत। जिगजैग ड्राइविंग, ओवर स्पीड, ओवरलोडिंग के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करने का हुक्म जारी। आपका क्लिनिक पर शुगर और मोटापे के इलाज की मुफ्त सहूलत। गेट्स फार्मा, अलराफे फाउंडेशन और पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसिन ने एहतमाम किया। एग्जीक्यूटिव चेयरमैन गेट्स फार्मा खालिद महमूद ने इफ्तिताह किया। साबिक वज़ीर सेहत प्रोफेसर जावेद अकरम, प्रोफेसर शहला जावेद अकरम और दीगर की शिरकत। और जवारी क्रिकेट अकेडमी ने अपोलो अकेडमी को 5 विकेटों से शिकस्त दी। अपोलो अकेडमी ने पहले खेलते हुए 9 विकेटों के नुकसान पर 364 रन बनाए। मोहम्मद अरसलान ने 87 और हाशिम इब्राहिम ने 59 रन की इनिंग्स खेली। जवारी क्रिकेट अकेडमी ने आधा 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया।